मांकर एक भक्तिर अर्घ्य माँ पाद पद्म निवेदन करने आज आम सह कल्याणी अपा को अनुरोध कर एक भक्तिर अर्घ्य माँ पाद पद्म निवेदन करेंगे। श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई को हृदय प्रणाम। माँ सबु बंधनारो मुकुलाई मोते तुम्हारी बंधने निया चेतनार द्वारा खोली देई मोरा तुम्हारी शरण दिया सबु बंधनारो मुकुलाई मोते तुम्हारी बंधने निया चेतनार द्वारा खोली देई मोरा तुम्हारी शरण दिया जानी मुनाथिली एते राती अछि एते जे अंधार तले लोची बार बार मोते पेटिबाको हुए मन आढ़ुआले मो देखुची जानी मुनाथिली एते राती अछि एते जे अंधार तले लोची बार बार मोते पेटिबाको हुए मन आढ़ुआले मो देखुची आलू अंधार अबुझ मनर आलू अंधार अबुझ मनर तुम्हारी माँ के भरी दिया सबु बंधनारो मुकुलाई मोते तुम्हारी बंधने निया चेतनार द्वारा खोली देई मोरा तुम्हारी शरण दिया तुम्हारी प्रेमर मधुर झंकारे चलिबाकु कथा देइथिली तुम्हारी आशार मौसुमी होई झरी पड़िबाकु चाहिथिली तुम्हारी प्रेमर मधुर झंकारे चलिबाकु कथा देइथिली तुम्हारी आशार मौसुमी होई झरी पड़िबाकु चाहिथिली तुम श्रीपୟରେ अरपि देबाकु पद्म मधुर हस दिया तुम श्रीपୟରେ अरपि देबाकु पद्म मधुर हस दिया सबु बंधनारो मुकुलाई मोते तुम्हारी बंधने निया चेतनार द्वारा खोली देई मोरा
तुमारी शरण दिया सबु बंधनरू मुकुलाई मोते तुमारी बंधने निया तुम्हारी बंधने निया तुम्हारी बंधने निया माँ धन्यवाद अप्पा। माँ का पाखरे कृतज्ञता करुणामयी माँ का कृपारू प्रति रविवार अपराह्न 4टारे एक ग्रंथ आलोचना होई आसुछि। साधक मानकर प्रश्नर उत्तर श्री अरविंद जो सब उत्तर देउथिले सेही उत्तर गुडी को कलेक्ट करी गोटे ग्रंथ लेटर ऑन योगा ग्रंथटी आलोचना होई आसुछि। से ग्रंथर वॉल्यूम 24 अध्यायटी द ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन एयर ओडिया बही त्रिविध रूपांतर पुस्तकटी जेतेबेले संकलन हला से पुस्तक रे ओडिया रे जो उत्तर गुडिक लिखा जायछि ताको अनुवाद करचंदी हमर विश्वंभर सामंत भाई किंतु श्री अरविंद जो इंग्लिश ओरिजिनल लिखा अछि ताको मध्य आमे पढिबा एवं ओडिया भी पढिबा। सेही ओडिया बही त्रिविध रूपांतर बही आलोचना होई आसुछि। आशा करूछि एही उत्तर गुडी को आमे पढिबा एवं यार विस्तृत आलोचना सुनिबा। हमर पूर्ण जगरे श्री अरविंदर जो संकल्प एवं माँ कार्यकारिणी शक्ति को आमे किपरि आउरी धारण करि परिबा एवं हमर पथरे हमर आलोक भरी जीव एवं आमे स्पष्ट होई परिबा एवं गभीर आड़ को जाई परिबा एही होछि हमर आशा। आज आलोचना हबो त्रिविध रूपांतर 183 पृष्ठ गत रविवारे हमर भविष्य आलोचना रखिथिले। आज आम सह अछंदी हमर परिचित प्रिय सम्माननीय त्रिलोचन भाई केशपुर भाई बहुत सुंदर आलोचना करंदी त्रिविध रूपांतर जोड़े चैती रूपांतर आध्यात्मिक रूपांतर तब अति मानस रूपांतर गोटे आलोक जो आलोक आमर शरीर रे आमर रूपांतर पाई आसे आमर समस्त सत्ता रे ताहा आलोकित कराए एवं एक झलक दे जाए से ऊपर आलोचना होउथला एवं आज भी तार आलोचना अछि। गोटी उत्तर मु पढ़ी दोची तापरे भाई हमर विस्तृत आलोचना रखे। भाई प्रणाम। 183 पृष्ठ 184 पृष्ठ आलोचना हबो। भाईंकर तो आलोचना विस्तृत भाई आलोचना रखी पारिबे 182 83 84 2 3 रि जे पृष्ठ मु व्हाट्सएप रे भी ग्रुप रे पठे दोची पुणी भाईंक पर पठेतिली मु पढ़ी दे। 183 पृष्ठ दिव्य आलोक हेउची सेही शक्ति जहा से जे कौनसी जिनस पड़ना कहीं ताको आलोकित कराए यार फल हो पारे सूक्ष्म दर्शन स्मृति ज्ञान यथार्थ संकल्प यथार्थ प्रवृत्ति भावावेग इत्यादि। तापरे 1 2 3 अच्छी माने विभिन्न कलर गुड़ाक आमर अनुभव हुए आलोक पड़ला परे जदि धड़ा श्वेत अनुभव होची ताहा आमर दिव्य शक्ति एवं नील रंग जदि होची ता आध्यात्मिक चेतना अनेक प्रकार आर अनुभव गुड़ाक हुए आमे अंतर रे सेही एक आलोक को आमे अनुभव करि थाउ ता विभिन्न प्रकार सूचाई थाए एवं सेही अंतर जो हमर चैत्य सत्ता चिता अग्नि ता होची रविषा अंतर तपस्या जेटा कि हमर दिव्य अग्नि सेतले हमको से बारंबार आलोकित कराउ थाए किंतु आमे प्रथमे मन हुए जे आम अंधकार आम ग्रास करछि किंतु से भीतर भीतर आलोक करी हठात एक आमको हठात नुह आमर अज्ञानता अचेतन आध्यात्मिक चेतन रे आस्ते आस्ते रूपांतरित करि थाए। यार आलोचना विस्तृत आलोचना रखिबा पई मु अनुरोध करे भाई को भाई आलोचना रखंतु। भाई प्रणाम। माँ
वंदे मातरम। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त आत्मन बाबा भाई आजिर आलोचना होची एक अनुभूतिर आलोचना साधकंकर एक आलोकित मानसर आलोचना जहाँ तांको एक सुंदर अवस्था भितर को नहीं आसी। गोटे मिनिट किनको हाँ बर्तमान आम यही पृष्ठा को आलोचना करने पूर्व आम आलोकित मानस प्रक्रिया को आलोचना करवा। प्रकृत में आम जो आलोक कथा कहते आध्यात्मिक आलोक आलोकित मानस आमको आम के भावनागत मन बेले बेले कौन हुए आम ध्यान रे बसु आम मन में किसी भावना आम करदे तो भावनाटा आमको सेमती देखा जाए सेमती आलोक देखा जाए। प्रकृत में यह से आलोक नुह। माँ कहते यह गोटे आध्यात्मिक आलोक जेपरी गोटे अंधकार अच्छी अंधकार में गोटे आलोकित टर्च लाइट पकेले एवं आलोकित टर्च लाइट कौन सी वस्तु को किसी चेंज कर पारिबनी किंतु ताक प्रकाश करदब। सेमती आलोक दिव्य आलोकर विशेष क्रिया नहीं किंतु आम भितर थिबा भावना को से प्रकाश करे। आम जो पर्यायर अच्छु जहाँ भी अच्छु आम जो भावना द्वारा कार्यकारी करछु सेटा तार नुह। यह हूँ सत्य दृष्टि यह अलग प्रकार आलोक। जिते बेले व्यक्ति सत्य दृष्टि और सत्य आलोक मध्य प्रवेश करिवो सेतबेले तार दृष्टि ही बदली जीवो। एक बृहत्तर शक्ति ताको आसीबो गोटे अंतर दृष्टि और प्रेरणा ता मन को उद्भासित करिवो। हृदय भितरे एक आध्यात्मिक दिव्यदृष्टि प्रवाहित हब सत्य भावना ताको प्रकाश करिवो सत्य चेतना ता भितरे उद्रेक हब एवं सत्य चेतना उद्रेक ले ता भितर प्रतिभा स्वतंत्र जेमती गोटे स्वतंत्र आलोक जिते बेले गोटे वस्तु पर पड़े तार चारिटा कथा आसी पहुंच व्यक्ति भितर जदि ये दिव्य आलोकर प्रभाव आसी पहुंचे ताहले तार फल सुख दर्शन स्मृति ज्ञान संकल्प यथार्थ प्रवृत्ति भाव एक ये छटा जिनस से पड़ो आसिक बर्तमान प्रभाव पड़ो प्रथम पर्यायर से कहते सुख दृष्टि सुख दर्शन आसी पहुंचो। सुख दर्शन पहुंचले श्रीमंत कहते यहाँ जिते सुख दृष्टि आसी पहुंचो सेते बेले यह अधिक शक्तिशाली और अधिक गति संपन्न समग्रतार संपन्न हम। अर्थात आम गोटे दृष्टि एक पाखिया हो संपूर्ण गोटे सामग्रिकता अनुभव कर अन्य पक्षरे अंतर दृष्टि आ प्रेरणा आम भावनागत मन सी भी उद्भासित हो आम जो भावना भितर अच्छु जो प्रेरणा भितर अच्छु सी मत आलोकित हो आमर भावना आमर आवेग ये सब भितर गोटे नूतन संभावना से देखाद जिते से आलोकटी आम हृदय मध्य प्रवेश कर दिव्य प्रेमर उद्भाव हम एवं ये सब को आम आध्यात्मिक दिव्य दृष्टि बोली कहीपर। ये अनुभूति केवल आलोक यथेष्ट हम नहीं आम भीतर तार भाव बदली बदली जीव आलोक एवं से प्रकृत निर्भर कर प्राणर सामर्थ्य उपर प्रकृत आमर केते सामर्थ्य अच्छी आम सामर्थ्य उपर ही निर्भर करम के आलोक पाउछ आम आध्यात्मिक आकृति केते प्रकार अच्छी और सत्य प्रेरणा आम भीतर गोटे गतिशीलता सृष्टि कर आम यू गोटे सुंदर भावावेग भीतर को गला सत्यमंगर माँ एजेंडा रे 15 वर्ष काल सत्य
ସମ୍ପର୍କ ଆଧୁନିକ ବୁଦ୍ଧ ରହସ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ ଲେଖିଥିଲେ। ମାଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ରେଫରେନ୍ସ ନେବା, କାରଣ ଏତେ ଗୁଢ ରହସ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କହୁଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା, be simple। ଦିଟା କହୁଛନ୍ତି, when he spoke these words, it was like a path of light opening up, very simple, oh but just take one step after the other। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର କିଛି ଆଲୋକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆମେ ହରେ ବଡ଼େଇ ଯିବାନି। ଆମେ କଣ ଆଲୋକ ପାଇଯାଉ, କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇଯାଉ, ଆମେ ହରେ ବଡ଼େଇ ଯାଉ, ତାକୁ ସହଜରେ ଆମେ ପାରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ, ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି ହେଇଯାଅ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ୍ ପର ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟମ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ମାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଆଡଭେଞ୍ଚରରେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଯେ 80 ବର୍ଷର ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତିକି ତାର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, 80 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଖରେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ବି ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ତାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି, ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଦ ପାଥ ଅଫ ଲାଇଟ୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲାଇକ୍ ଏ ପାଥ ଅଫ ଲାଇଟ୍। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଲୋକ ପଥଟି ସେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଯେତେବେଳେ ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ଓ ବଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଟେକ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ଅଦର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେଇଯିବା, ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା, ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଏ କମ୍ପଲେସନ୍ ଆଉ ରହିବନି। ଆଲୋକକୁ ଆମେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଏତେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପାଖରେ ଦେଖିବା, ଏ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରା ହ୍ୟୁମରିଷ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପହଞ୍ଚିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଭେରି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଆଡଜଷ୍ଟ। ଆମର ଯୋଉ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ହଡ଼ବଡ଼ିଆ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛୁ, ସାଧାରଣ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛୁ। ଆମ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ପରମ ଆଲୋକ ସନ୍ଧାନ ପାଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବାନି। And then when it says very simple, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କଣ ନା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ। It was like a light coming from his eyes like this, and if one had suddenly emerged into the garden of light। ତା କେମିତି ଆସିବ? ଆଲୋକ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଲୋକ ବିଷୟରେ, କି ଆମେ ଆଖିରେ ଆଲୋକଟିକୁ ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବସିବା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଆଲୋକ କହିପାରିବା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମିତି ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ ଅଫ ଲାଇଟ୍, ଗୋଟେ ଆଲୋକର ବଗିଚା, ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ, ଆଲୋକର ଗୋଟେ ବଗିଚା। ଆଲୋକର ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଆମେ ପଶୁଛେ, ଯୋଉଠି ବଗିଚା ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଖୁସି ହଉଛେ, ଗୋଟେ ଫୁଲର ଆଲୋକ ଯେମିତି ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦବ, ମାନେ ବଗିଚା ଭିତରେ ପଶିଲେ, ଫୁଲର ବଗିଚା ଭିତରେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିଦଉ, ସେମିତି ଆଲୋକରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଆଲୋକରେ ଆମେ ଆମକୁ ପୁରା ଭରପୁର ଆମ ଚେତନା ଭିତରକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ। When I hear it or see it, it's like a stream of golden light। ଆପଣ କେମିତି ଏଇଟା ହେଲା? ତାଙ୍କର ଏଠି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋକକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆଲୋକକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝରଣା ଯେମିତି କଳକଳ ନାଦ କରି ବହି ଆସେ, ସେମିତି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଆଲୋକ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା। କେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଜଳର ସ୍ରୋତ ଯାଇ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ଳାବିତ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ମୋର ଏଇ ଜୀବନର ବଗିଚା ଭିତରକୁ ସେ ସୁନାର ଆଲୋକଟି ଆସି ମୋର ସମସ୍ତ କୋଷକୁ, ମାନସିକ କୋଷ ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଓପେନ୍। ସବୁ ଖୋଲିଗଲା, ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ମୁକୁଳିଗଲା। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ବି ସିମ୍ପଲ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ
स्वर्णाभ आलोकर किरण भितर मोर प्रतिटी कुशाण भितर से भरीगला से पुणी एक शब्द श्रीय दिनकर आसला बी सिंपल स्थिर ही जा एंड आई नो व्हाट इट मीन्स प्रभु कहीं कहते मु अनुभव कली कारण not to let in the thought which control what a minute and when I hear it it's like a thing of good like so now hello yes that so hello great ऑर्गेनाइज करिया पड़ो जज करिया पड़ो आलो बने आसे ऑर्गेनाइज करिया पड़े ओ भाई भाई टिके वॉइस टा क्लियर होनी कटुची नेटवर्क कटुची टिके टिके जगह बाहर को आसीए टिके चेंज कर देवे जगह टिके भाई मु लेक्चर मोड रखुची पुणी ओपन कर देवी हां हां वंदे मातरम सुबिला आपा भाई सुबुची आज्ञा वर्तमान आमे जते आलोकटी झरी आसीबो जीवन समस्त क्षेत्र भीतर को से कंट्रोल करिया पड़िबो ऑर्गेनाइज करिया पड़िबो को सिस्टम भीतर अछि ताकू करिया पड़िबो एवं विचार भी करिया पड़िबो they wants none of that what he calls simple the joyous spontaneity तो आलोक से कौन अनुभव हम ना आम भर गोटे सिंपलनेस जो पहुंचो आम भर एक आनंद स्वतःस्फूर्तता आनंद भीतर आम अवगाहन करवा आमर कर्म भीतर इन एक्शन इन एक्सप्रेशन इन मूवमेंट इन लाइफ आमर समस्त कर्म भीतर आमर समस्त प्रकाश भीतर आमर समस्त गति भीतर आम जीवन भीतर को से परम आनंदटी स्वतःस्फूर्त भाव प्रकाश पाए यह हूँ प्रथम लक्षण जिते से आलोक भितर आम स्नान करुचु आमर भावना आमर कर्म आम जहाँ प्रकाश करुचु आमर गति आमर जीवन ता भितर एक आनंद को ही प्रकाश कर to rediscover in evolution that type of condition we call divine क्या कहते हैं divine दिव्य हम भीतर से दिव्य जे पुणी निवर्तित होती से विवर्तित हेबे ए आलोकर प्रभाव पर which was a spontaneous and happy condition आमे बेले ध्यान करू ध्यान कला परे हमको बेले बेले ध्यान उठला पर बहुत अलग प्रकार लगे मत ना और जीवन भीतर को आलोकटी स्पर्श कला परे जीवन तो दिव्य हो जीव एवं आम भीतर गोटे हापी कंडीशन आसी पहुंचे गोटे खुशी अवस्था आसी पहुंचे तापर कौन हम एट टाइम्स you sense there is extraordinary secret to discover आम भीतर तो अनेक अनामना जिनस रही आम बहुत ऑर्डिनरी जिनस भीतर अच्छु आ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिनस भी अच्छी आम सेंस भितर आमर आवेग भितर से हस्तक्षेप कर कौन कर जस्ट देयर एट योर फिंगर टिप्स आम हाथ गणिमा आम फिल कौन करवा आम जमती गोटे हाथ रे गोटे वस्तु को धरले
ତାର ମସୃଣତା, ତାର ବନ୍ଧୁରତା, ତାର କୋମଳତା, ତାର ବୃକ୍ଷତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁ। ସେପରି ଆମ ହାତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଧରି ତାର ଆକାର ପ୍ରକାର ଆମେ ପରଖିପାରୁ, ସେପରି ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଆଲୋକର ବନ୍ୟାକୁ, ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବକୁ, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରୁ। Thing to know sometimes for a second to see the secret, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହଉ ପଛେ, ଯେପରି କୌଣସି ଏକ ବର୍ଷାଣ ରାତି ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ମା ଘର ଭିତରେ ବିଜୁଳିର ଝଲକଟି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ତ ବିଜୁଳିର ଝଲକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବନ୍ୟ ଭୂମି ଭିତରେ ଅରଣ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହଉ ପଛେ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ସିକ୍ରେଟ। ଆମର ଏଇ ଅନ୍ଧାରୁଆ ବଣୁଆ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋକର ବନ୍ୟାଟି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହଉ ପଛେ, ଫର ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ସି ଦି ସିକ୍ରେଟ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯଦି କେବେ କାହାର ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଏ ଆଲୋକଟି ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ତେବେ ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥାଟି there is an opening and then it closes again. ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଥରେ ଏ ଆଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତରକୁ ପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ନା, ଯିଏ ଥରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ପୁଣି ସିଏ ଆଉଥରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋପିକା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇ ସେମିତି ଆନନ୍ଦର ଏକ ଖେଳ, ପରମ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଖେଳ, ପରମ ଆଲୋକର ଏକ ଖେଳ। ସେ ଆଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଖୋଲିଦେବ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। Then once again things are unveiled for a second and we come to know a little more. ଯେମିତି ଅପା ପଢୁଥିଲେ ଆଜି, ସେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ନ ପଛେ କିଛି କିଛି ହଉ ଗୋଟେ ଥର ଓପେନ ହେଲା ମାନେ ଚାବିକାଠି ଥରେ ଖୋଲିଗଲା। ବାରମ୍ବାର এই ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶଟି ଆମ ଜୀବନ ଭିତରକୁ, ଆମ ଚେତନା ଭିତରକୁ, ଆମ ଗତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ମତି ଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା, you know, you come to know little more, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ the secret was there, quite clear, wide open. ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯିବ ଚେତନାର ସେ ଆଲୋକଟି ଆମ ଜୀବନର ସମଗ୍ରତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଯିବା, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କରି ଯିବା। The secret was there, quite clear, quite open. ଆମ ଭିତରକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବତା ଆସି ଭରପୁର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ୱାଇଡ ଓପେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରସାରତା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। Well, I saw the secret. ତ ସେ ସିକ୍ରେଟଟି କ'ଣ? ସେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟଟି କ'ଣ? I saw that it is an terrestrial matter. On earth, the supreme becomes perfect. ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ନା, ଏଥିପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ହେଉଛି ତାର ପରମତମ ଭୂମି, ପରମ ଆଲୋକକୁ ସେ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସତ୍ତା, ଯିଏ ସେ ଆଲୋକର ସମ୍ଭାବନା ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋକଟି ଅଛି ଆମ ଭିତରକୁ ସେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆସିବ। ସୁପ୍ରିମ ସୁପ୍ରିମ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ସେ ଆଲୋକଟି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ? ନା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ସତରେ ସମ୍ଭବ ହବ? କିନ୍ତୁ ଆଲୋକଟି ଆମ ପ୍ରବେଶ ଆସି କରୁଛି, ଆଲୋକଟି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ସତରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ। ସେଇଟା ମୋ ଭିତରେ ଦେଇକି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିଛି? without walls, without special lights, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବା ଘର ଭିତରେ
ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲି ହେଇଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛି, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକଟି ଚେତନା ଭିତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ଖୋଲିଯିବ। 360 ଡିଗ୍ରୀ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ଆମେ ତ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖୁଛୁ, ହାର୍ଡଲି 240 ଖଣ୍ଡ ଦେଖି ଯାଇପାରିବା ଆକ୍ଟିଭ ପରିମାଣ ଯେତିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ସେ ପାୱାର ତାର ଅଛି। ଏଇଟା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା ନାହିଁ, ବା ଏଇଟା କିଛି ମିରାକଲ କଥା ବି ନୁହଁ। ଏଇଟା ମା କହୁଛନ୍ତି ରିଏଲ ମ୍ୟାଟର, ଏ ପରସେପସନ which would be of great interest of the physicists। ଏଇଟା ବସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ବି ସେ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆଟମ ବମ୍ବଟି ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆଟମ ବମ୍ବ ପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଅନେକ ଆୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରୁଛି। ସେହିପରି ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରର ସମସ୍ତ all possible colors are combined without being mixed together and combined in luminous dots। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଲର କଥା ମା କହିଲେ, ଆଲୋକ କଥା କହିଲେ, ସେ ଆଲୋକଟି ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ଦେଇକି ସେ ଗତି କରିବ। ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ଦେଇକି ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ସେ ଖୋଲିଯିବ। Everything as so made of peace, and it seems to be a true mode of being। I am not yet completely sure। ଏଇଟା ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିଛି, ସେ କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ହବ, କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଖୋଲିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଯେ କେମିତି ଆଲୋକ କଥା, ସମସ୍ତେ ସେ ଆଲୋକ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। But at any rate, it's a far more consciousness mode of being। ଆମ ଚେତନାଟି, ଆମର ସତ୍ତାଟି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, କେତେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି, କେତେ ଚେତିଛି, ତାପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ଯେ ଆସିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ତାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ମା ଦଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ସି ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଦି ଟାଇମ୍। ମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଲୋକକୁ, ମା ତ ଆଲୋକ ଜନନୀ, ଆଲୋକ ସେ ଖେଳୁଥିଲି, ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି, ଆଲୋକକୁ ଦେଖିଛି। The eyes at once of subtle pervasivity, and if I may call it that। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଡାକୁଛି ତ ସେ ଆସୁଥିଲା। ଆଲୋକଟି ଯେପରି ମାଙ୍କର ପୋଷା ମାଙ୍ଗେ, ମାଙ୍କର ବଡି ଭିତରେ, ମାଙ୍କର ମାନସ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆମର ସେନ୍ସ ଭିତରକୁ, ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋକଟି ଅବତରଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଅନମିକ୍ସଡ, କୋଉଥିରେ ସେ ମିଶିବନି। ଆମେ ଆଲୋକର ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ସେ ରହିଛି, ସେ କୋଉଥିରେ ମିଶିବନି। ଆମେ ତାକୁ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟଲି କହିପାରିବା, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ଆମର ସବୁ ମା ବହୁତ ଚମତ୍କାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକଦମ କେତେ ବଡ଼ ମିରାକଲ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକଟି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏହା ଏତେ ସାଧାରଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯେ ଅଲ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଆର୍ ଅନ୍ଡନ୍। ଆମର ଯେତେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଛି, ଯେତେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ଯେତେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ପଳେଇବ। କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଳେଇବ? ଅଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଫଙ୍କସନ୍ ରହିଛି, ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍, ଡାଇଜେସନ୍, ବ୍ରିଥିଂ, ଅଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ, ଆମର ରକ୍ତର ସଞ୍ଚାଳନତା, ଆମର ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବାହ, ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। କେତେ ଚମତ୍କାର ହବ ସତ। ସେ ଆଲୋକର ଶକ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ, ସେ ଅତିମାନ ସେ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ ଭିତରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଗୀତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ମା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କରିବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟଲି, ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ହବନି ବୋଲି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଏକଦମ 100% ହବ। ଆମ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭିତରେ ଆଲୋକର ବନ୍ୟା ଚାଲିବ, ଆମର ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଭିତରକୁ ସେ ବି ଚାଲିବ।
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପଇସା ଦେଇଥିବ ରେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହେଲା ନା ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଯଦି ଆଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆଲୋକର ଆମର ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ସେ କାରଣ କରିବ। At the moment of transition, it's not that one abruptly takes the place of the other. ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଯେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛେ ସେମିତି ହେଇପାରିବ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। And I can see that for years the body and the whole body consciousness used to rush back into the old way to seek safety, to escape, but now the body has been persuaded not to do it anymore, and on the contrary to accept, well, if it's dissolution, it's dissolution. You feel all the usual stability and vanishing the great adventures. ଏକ ଆଡଭେଞ୍ଚର କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ପଢୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ହେଉଛି ସେଇ ଶକ୍ତି ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଆଡଭେଞ୍ଚର, ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଗତି। ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନି, ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ କେବେ ଯାଇନି, ତାହା ଯେମିତି ଏକ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ଆମ ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ସେ ବଦଳିଯିବ, ଆମ ଜ୍ଞାନ ବଦଳିଯିବ, ଆମ ଯଥାର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବଦଳିଯିବ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭାଗାବେଗ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ। ତାପରେ ମା ପୁଣି ଆହୁରି ଗୁଢ ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି It's rather strange this vision. ଏ ଭିଜନଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ହବ, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିନି, ଗୋଟେ ଆଲୋକକୁ ଆମେ ଦେଖିନି, ସତରେ କଣ ଦେଖିଛି କି? ଅତିମାନସ ଆଲୋକ କି ଅନୁଭବ କରିଛି କି? ସେ ଅତିମାନସର ଆଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ହବନି? ତାକୁ ତ ଆମେ କେବେ ଜାଣିନି, ସେମିତି କେବେ ଦେଖିନି ସେ ଜିନିଷଟା। There always seems to be a veil between me and things. ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆମର ଗୋଟେ ପରଦା ପଡିଛି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକଟି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଭିତରକୁ, ଅତିମାନସ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଲ୍ ରହିବ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ପରଦା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଲୁଲାର ବ୍ୟାରିୟର ସେପାରେଟିଂ us from the other state। ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି, ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି, ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଓହଳିକି ରହିଯିବା। ଗୋଟେ ସମୟରେ କେବଳ ଆଲୋକଟି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅତିମାନସ ସମସ୍ତ ସମାଜ ସେମିତି ନାହିଁ। ମା ଯୋଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କାଳୀନ କେମିତି ହବ ନା, ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆମର ଜାଗତିକ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଓ ଅତିମାନସ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ରହିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକଟି ପ୍ରବେଶ କରିବ, then all of a sudden, without any apparent reason, a thing becomes clear
Besides, sir, the next minute it's over. ଏ ତ ପୁରା ମନର ଅଗୋଚର ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବାନି। ତଥାପି ମାନସଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ରିଜନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଲୋକଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ଆପାରେଣ୍ଟ ରିଜନ ହେଇକି ରହିବନି, ମାନେ ଆପତକାଳୀନ ହେଇକି ରହିବନି, ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯିବ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସେ ପୁଣି ଓଭର ହେଇଯିବ, ପୁଣି ପଳେଇଯିବ। Sometimes it's a word lighting up in a letter. Sometimes it's an object. ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଯିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଯିବ। And it is a different quality of vision. এটা ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଏକ ଅପୂର୍ବତା ଆସି ଖେଳିଯିବ। As if light were shining from within things instead of shining on them. It isn't a reflector light. It isn't luminous like a candle, for instance. I'm ଭାବିବାନି ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଗୋଟେ ମହମବତୀ ଜଳିଲେ ଯେମିତି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ନାହିଁ, ବା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲା ଲାଇଟ୍, ଇଏ ସେମିତି ବି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। It's become more and more frequent, but with perfect illogically. ଆମେ ଲଜିକାଲି ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବାନି ଯେ ଆଲୋକଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଆମେ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଅଛ, ଆଲୋକ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାରର, ଯେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଲୋକ ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଲୋକ, which means that I understand nothing of the logic of it. ମା କହୁଛନ୍ତି ମନର ବଡ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଲଜିକ, ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ପ୍ରବଣ ମନ ଏ ଆଲୋକକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟି, ତାକୁ ମା ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ precise with the full comprehension of the things seen while you are seeing it. ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ ଭିତରକୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ, ସେତିକି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆମର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମର ଯେତିକି ଆଧାର ଅଛି, ସେ ଆଧାର ଭିତରକୁ ଆମେ ନେଇ ଦେଖିପାରିବା। ବଟଲ ଭିତରେ କିଛି ଢାଳିବା, ବଟଲ ଯଦି କ୍ଲିୟର ନଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ରଖିପାରିବା? ସେମିତି ଆମର ଇନର ଲାଇଫ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭିତରକୁ ଆଲୋକ ଆସିବ, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନର ଲାଇଫ ଦରକାର। ଆମର ଯୋଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜୀବନଟି ରହିଛି, ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଯୋଉ ଜୀବନଟି ରହିଛି, ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଜୀବନଟି ସେ ଇନର ଆଲୋକକୁ କେତେ ସମୟ ଧରି ପାରୁଛି? ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁକୁର ଦର୍ପଣରେ ରହିଛି। ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ସିନା ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଆଲୋକଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ସଫା ଦର୍ପଣ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବ। The preparation for a vision so the inner light rather than projector light. ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଠି ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଏ ଆଲୋକଟି ବାହାରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉନି, ଏହା ହଉଛି ଭିତର ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛେ, ସେଟା ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରକାଶ ହଉଛି ଇନର ଲାଇଟ ରାଦର ଦ୍ୟାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଇଟ। ଆମେ ଆଖି ବୁଝିକି ସେ ପରମ ଆଲୋକକୁ ଆବାହନ କରିପାରିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଯେତିକି ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେଇପାରିବ, ସେତିକି ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ। ମା କହିଲେ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ସେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାବନା ଭିତର ଆଧାରଟି ସଫା ହେଇଯିବ, ଭିତର ଆଧାରଟି ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଭିତର ଜୀବନଟି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ।
ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି and it is ବହୁତ ସମୟ ରହିଗଲେ oh it's warm ସେ କେମିତି ଲାଗିବ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କଲା it's warm living intense and such precision ଏମିତି ଅନୁଭବ ହବ ଏକ ମା କୋଳର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଏକ ଲିଭିଂ ମାନେ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିହବ ଆମେ ଏକ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ ଆମେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଭାବୁଛେ ଯେ କିଛି ସୀମିତ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ 60 70 80 90 ବର୍ଷର ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ ଭିତରକୁ ଆମେ ଆସିବା ଆମେ ଏକ ଅମରତ୍ୱର ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମର ଏଇ ଶରୀର ଭିତରଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏକ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାତ୍ର ଆମେ ଆମର ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଅନନ୍ତ ଉଷ୍ମତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା everything is seen at the same time ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଅମରତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକଟି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଅତି ମାନସର ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ଅମରତ୍ୱକୁ ନହେଲେ ଅନୁଭବ not only the color and shape but the nature of the vibration in a liquid and undeniable କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଖାଲି ଯେମିତି କଲର ଗୋଟେ ଧଳା କଲରକୁ ନେଇ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ଏମିତି ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ଆକାର ନେବ ନାହିଁ କଲର ବି ନେବ ନାହିଁ ଆମର ଚେତନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେବ in a liquid ଜଳ ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେମିତି ଖେଳି 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 ଯାଏ ସେମିତି ଆମର ଜୀବନର ସମୁଦ୍ର ଲାଇଟ ସେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚରାଇଛି ଏ ଦିଗରେ what is this in light ମା ମା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଏ ଇନର ଲାଇଟ ଏ ଲିକ୍ୱିଡଟା କଣ ମା କହୁଛନ୍ତି through matter such as it is without distorting organ without through ସେ କିଛି ବାଧା ଦେଇକି ଆସିବନି ତାକୁ କିଛି ଆଧାର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ନେଇ ଆମର ଭିତରକୁ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଲୋକଟି ଆସିବ ଯେପରି ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆଲୋକର ବନ୍ୟାଟି ଛୁଟି ତାକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ଲାବିତ କରିଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକି ମା।